இனிய உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம். இன்னைக்கு சூப்பரா ஒரு பிரியாணி தான் பண்ண போறோம். நாட்டுக்கோழியில. குக்கர்ல தான் எவ்வளோ குயிக்கா குக்கர்ல நாட்டுக்கோழி பிரியாணி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ଆଜି ଆମ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଶୀ ଚିକେନରେ। ଆଉ କୁକରରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବେଶୀ ଦମ ପକେଇକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଫଟାଫଟ କରିବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟେପ ଫଲୋ କରିବା ତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା ଦେଖିବା। சிக்கன் வந்து நாட்டுக்கோழி தான். அந்த தோலெல்லாம் சுட்டுட்டு தான் குடுத்துருக்காங்க. மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். எந்த மசாலாவும் வேணாம். வெறுமனே மஞ்சத்தூள் மட்டும் உப்பு போட்டு வச்சிருக்கோம்। ଆଉ ସେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ନା ସେ ଦୋକାନର ବୋଲ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ପୋଡିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ପିଆଜ ନା ବେଶୀ ପତଲା ପତଲା କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ମୋଟା ମୋଟା ବି ନାହିଁ। ମିଡିୟମରେ ରଖିକି ପିଆଜ କଟ୍ କରିବା ଟାଇମରେ ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଆସିବ। ଏମିତି ପତଲା ପତଲା ବେଶୀ பத்தலா பத்தலா ஜல்தி பிரயோக பயன்பி குறிப்பை போய் தற்கார் நை। வெங்காயம் வந்து ரொம்ப மெலிசாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கனமாவும் இருக்கக்கூடாது। இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணோம்னாவே பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா வரும்। குக்கர் வச்சுட்டு குக்கரில் தான் நான் பண்ண போகிறேன்। குக்கர் வச்சுட்டு எண்ணெய் வந்து கரெக்டாக 1 கிலோ நாட்டுக்கோழி சிக்கனுக்கு வந்து நான் ஒரு டீ கப்பில் வந்து 5 கப் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன்। அது கரெக்டாக வந்து 1/4 லிட்டர் எண்ணெய் ஊற்றினோம்னா நல்லாயிருக்கும்। எண்ணெய் வந்துட்டு நார்மல் பிளெயின் ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்। ଆଉ 1 କିଲୋ ଚିକେନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଇ କପ୍ ନା ନର୍ମାଲ ଚାଇ କପ୍ର 5 କପ୍ ବାସମତି ରାଇସ୍ କରୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନା କୁକର ରଖିକି ଭଲ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ନର୍ମାଲ ମଷ୍ଟର୍ଡ ଅଏଲ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା। ରିଫଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା, ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି ନା, ସେ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ ତ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନର୍ମାଲ ତେଲ ରିଫଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ରେ 250 ଗ୍ରାମ୍ସ ନା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଟିକେ ଘିଅ ବି ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଏ ବେଶ ନା ସେ ବେଶୀ ଠିକ୍ ରହିବ ଏ କୁକରରେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା டைம்ல ତେଲ ପକେଇବା டைம்ல ଠିକ୍ ରହିବ। கொட்டை பிரியாணி இலை அந்த சுருள் பட்டைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து பட்டை நான் போட்டிருக்கேன்। அப்புறம் வந்து கடல் பாசி ஒரு 2-3 போட்டிருக்கேன்। 2 கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன், கருப்பு ஏலக்காய் 1, அவ்வளோதான்। வேற எந்த மசாலாவும் இல்லை। ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன்। ଗୋଟେ ତେଜ ପତ୍ତା ଆଉ ଦାଲଚିନି ନା ସେଟା ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ନା, ସେମିତି ଦାଲଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ମାନେ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ 3-4 ଜିନିଷ ମତେ କରେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସୁନି। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ତେଲରେ ଭଲ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ରଖୁଛି। ପିଆଜ ନା ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଳା ପତଳା କଟ୍ କରିକି ରଖିବା டைம்ல ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇବା ତ ଠିକ୍ରେ ஃப்ரை ஆயிடுவா। சைடு பையன் பிரியாணியில் வந்து அந்த கடல் பாசி நாக்க போட்டிருக்கேன்। இதுக்கு வந்து சோம்பெல்லாம் போட வேணாம்। இந்த பிரியாணிக்கு சோம்பு வந்து போட்டோம்னா நார்மல் நம்ம வெஜ் பிரியாணி பண்ணும்போது வந்து சோம்பு யூஸ் பண்ணலாம், இந்த இதுக்காக போட வேணாம்। ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ର ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ନାହିଁ ତ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ପାନମରି ପକେଇବ ଭଲ ନାହିଁ। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ପାନମରି ପକେଇବ ଠିକ୍ ରହିବ। ପିଆଜ ନା ତେଲ ଭଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ପିଆଜ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ମୁଁ ବେଶୀ ପିଆଜ ନାହିଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ବି ପିଆଜ ବି 250 ଗ୍ରାମ୍ସ ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରୁଛି 1 କିଲୋ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ। କରେକ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା। ଟମାଟର ନା 3ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟର କଟ୍ କରିକି ରଖୁଛି। ଇନ୍ କେସ୍ ଟମାଟର ବେଶୀ କାଟା ରହିବ, ଦହି କାଟା ରହିବ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଲେମନ ଜୁସ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟମାଟର ଟିକେ କାଟା କମ୍ ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଦହି ବି ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ୟୁଜ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବିରିୟାନୀ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଲୁଣ ଟିକେ କରେକ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଟିକେ କାଟା ବି କରେକ୍ଟ ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ବିରିୟାନୀ କାଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କାଟା ରହିବା ଟାଇମ୍ରେ ସିଝିବା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ରେ ଆସିବ। ଲୁଣ ପକେଇକି ପିଆଜ ଭଲ ஃப்ரை பண்ண ଦରକାର। பிரியாணி பண்ணும்போது என்ன சின்ன சின்ன விஷயம்னா, நம்ம தண்ணி எல்லாம் ஊற்றிட்டு மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு கரெக்டாக நம்ம செக் பண்ணோம்னா காரமும் புளிப்பும் உப்பும் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும்। ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம அரிசி போட்டுட்டு வேக வச்சுட்டோம்னா அப்போ அந்த புளிப்பு வந்து கரெக்டாக சாப்பாடு கூட சேர்ந்து மிக்ஸ்அப் ஆகி டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும்। காரமும் அந்த உப்பு புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே நல்லா இருக்காது। இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நிறைய போடலாம்। பூண்டு ஜாஸ்தியாக இஞ்சி கம்மியாக போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்। ଆଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନା ଟିକେ ବେଶୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଏ ଭିତରେ ରସୁଣ ବେଶୀ, ଆଦା କମ୍ ପକେଇ ଦେଉଛି। ସେଇଟା ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ଏତେ ବେଶୀ ପକେଇବ ନା, ଏତିକି ବିରିୟାନୀ ନା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଟମାଟୋରେ ନା 3ଟା ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରୁଛି ନା, ସେଇଟା ବି ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଭଲ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ।
தக்காளி போட்டுட்டு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தக்காளி வந்து நல்லா குழஞ்சு வர மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். நாட்டுக்கோழி வந்து தக்காளி போட்டோடனே வேகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம இன்கேஸ் வந்து நாட்டுக்கோழி நல்லா வேகணும்னு நினைச்சீங்களா, இந்த மசாலா எல்லாம் போட்டுட்டு குக்கர்ல ஒரு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசி போட்டீங்களான்னா கூட நல்லா தான் இருக்கும். கொத்தமல்லி வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு, கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கணும், புதினா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கணும், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணும். कोरिएंडर लीव्स ना टिके कम रोइबा ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ पुदीना ना टिके बेसी रोइबा ପାଇଁ ଦରକାର। छोट छोट कट करके पकिबा टाइम रे पिल्ला माने खाइबा टाइम रे भी सेटा खाडिबा नै बोलो मिक्स करबा ପାଇଁ दरकार। एक पुदीना पत्र कोरिएंडर लीव्स ना टिके बेसी पकिबा टाइम रे बिरयानी रे टेस्ट ଆଉ भी बढ़िया आसीबो। गम कौन पे पकिनाने ना सेटा टिके टाइम लागिबो। ऑलरेडी पिल्ला माने खाइबा ପାଇଁ वेटिंग रहउची सेटा पे मो जल्दी जल्दी करबा ପାଇଁ ना कुकर रे ठीक रहइबो। कुकर रे ठीक रे बासमती राइस भी मो करेक्ट मेजरमेंट रे कुकर रे कर देबो। सेटा पे मते किछि टेंशन नै। संग संग बिरयानी करबा ପାଇଁ प्लान करबो ना सेटा कुकर रे करबो त बेस्ट। संग संग हे जिवो नै तो टिके टाइम लागिबो आउ टाइम अछि टाइम रे हम दम कोकी बिरयानी करबो त ठीक रहइबो। सडनली प्लान करिबो लोक के कुकर रे करिबो त ठीक रहइबो। कुकर ना टिके बडो रहइबो ପାଇଁ दरकार। हम केते कुकर रे चावल पकिकि ऊपर तक आसीबो टाइम तक बासमती राइस पकिबो ना बासमती राइस सेमिति लंबा लंबा करेक्ट आसीबो नै। திடீர்னு ஒரு பிளான் பிரியாணி பண்ணோம்னா அது குக்கர்ல செஞ்சாதான் கரெக்டா இருக்கும். இன்கேஸ் பிளான் முன்னாடியே பண்ற மாதிரி பிரியாணி பண்ற மாதிரி ஐடியா இருந்தா தம் போட்டு பண்ணீங்களா இன்னும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். ஆனா டைம் எடுக்கும். அதுக்கு சேம் டேஸ்ட் எல்லாம் எதுவுமே கம்மி ஆகாது. டைம் வந்து சீக்கிரமா சேவ் ஆகணும்னா குக்கர்ல தான். நான் குக்கர்ல எப்பவுமே வந்துட்டு அந்த மூடி ஃபுல்லா சாப்பாடு வர்ற அளவுக்கு எப்பவுமே போட மாட்டேன். ஏன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நம்ம மூடிட்டு அது ஃபுல்லா அழுத்தி வச்ச மாதிரி பண்ணோம்னா குழஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். நம்ம போடுற சிக்கனும் அந்த ரைஸும் வந்து கரெக்டா குக்கர்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்பதான் சாப்பாடு வந்து நல்லா வெந்துடும். தனித்தனியாவும் உதிரியா இருக்கும். நான் வந்துட்டு வெறும் மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா தயிர் வந்து ஃப்ரெஷ் தயிர் வந்து ஒரு கப் வந்து சின்ன கப் இருக்கிற அளவுக்கு ஊத்திருக்கேன் நான். கொஞ்சம் புளிப்பா தயிர் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா தயிர் ஊத்தும் போது எப்பவுமே சிம்ல வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. தயிர் வந்து திரிஞ்சு போகாம இருக்கும்। दही है ना सबुबड़ टिके कटा दही यूज करिबा टाइम रे बढ़िया रहइबो बिरयानी रे टेस्ट। मु फ्रेश दही यूज करछि। टमाटर सा बोलो पेस्ट होगला प्याज सा दही है ना पकिबा टाइम रे सिम रे रखि पकिबा टाइम रे ठीक रहइबो। मु खाली मिर्ची पाउडर अछि ना काश्मीरी चिली पाउडर सेट टिके पकि देछि। रागा हम घर केते खाइबे एतिकी गरम मसाला टिके पकि देछि। सब मिक्स होगला टाइम रे चिकन पकि की बोलो से मसाला संगे मिक्स करिबा ପାଇଁ दरकार। ये चिकन है ना बोलो सिजिबा टाइम तक से टाइम हाफ टाइम पूरा मु चावल बासमती राइस पानी रे पकि क्लीन करिबा ପାଇଁ ଯିବ। कोन पना ए चिकन भी मटन टाइप रे टिके सिजिबा ପାଇଁ टाइम लागिबो। ऑलरेडी हम पानी रे बासमती राइस पकि रहइबो ना बेसी टाइम रखिबा टाइम रे बासमती राइस लंबा लंबा रहइबो नै। टिके 10 मिनिट्स पकि रखिबा टाइम रे गरम पानी रे बासमती राइस करेक्ट लंबा लेंथ रे आसीबो सेटा ପାଇଁ। இது மட்டன் மாதிரியே தான் நம்ம குக்கர்ல பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாஸ்மதி ரைஸை வந்து சைட் பை சைடா போட்டுட்டு தண்ணியில ஊற வைக்க வேணாம். ஏன்னா இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இது பாதி வேகும் போது நான் சுடு தண்ணி காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசியை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு நான் 5 கப்பு அரிசி எடுக்கிறேன்னா 10 கப் தண்ணி கரெக்டா இருக்கும். அதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் தண்ணி விடாம 10 கப்பு மட்டும் தண்ணி வச்சுனாவே கரெக்டா இருக்கும். அரிசியை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வார்ம் வாட்டர் ஊற்றி ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம போட்டோம்னாவே சாப்பாடு வந்து நல்லா லம்பா பெருசு பெருசா நீட்டா வரும் உடையாம. இன்கேஸ் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சுட்டீங்களன்னா அரிசி வந்து குழஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். நம்ம வாங்குற அரிசியோட குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். அது எவ்வளவு நேரம் ஊற வச்சா கரெக்டா இருக்குன்னு. புது அரிசி ரொம்ப வெள்ளையா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து அது புது அரிசி. அது ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க கூடாது. ஒரு விசில் கூட விடாம முன்னாடியே ஆஃப் பண்ணிடணும். இன்கேஸ் அரிசியோட கலர் வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லா ஒயிட்டா இல்லாம கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது பழைய அரிசி. அதை வச்சு நம்ம கரெக்டா டைம் இது பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி புதினா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய போட்டிருக்கேன். நல்லா இருக்கும். அதனால நல்லா அந்த மசாலா கூட சிக்கன் ஃபுல்லா நல்லா வேகிற அளவுக்கு நல்லா வெந்துட்டோன்னே அதுக்கப்புறம் அரிசி போடுவேன் நான். ஏன்னா இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால நான் குக்கர் வந்து சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு விசில் விடுறதுக்காகவே ஃபுல்லா குக்கர் வச்சுட்டேன். ஒரு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு। देसी चिकन है ना टिके सिजिबा ପାଇଁ टाइम लागिबो सेटा ପାଇଁ मो कुकर रे गोटे विसिल छाड़िबा टाइम तक रखुची।
मेजरमेंट पकी चिकेन बोलो सिझीगला टाइम रे चावल पकीबा पई चेक करछि तापर चावल पकी आम बंद करबा टाइम रे ठीक रहइबो फर्स्ट मु पानी पकी रहउछि बोलो सिझीगला टाइम रे चावल पकीबा पई முதல்ல நான் தண்ணி அளந்து ஊத்திட்டேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு அந்த சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டோனே அதுக்கப்புறம் அரிசி போடலான்னு ஆனா நார்மலா வந்து நான் அப்பவே அரிசியும் ஃபுல்லா போட்டுருவேன் அது கூடவே போட்டுட்டு நல்லா வெந்துச்சுன்னா அந்த டைம்ல தான் நான் வந்துட்டு தண்ணியும் அரிசியும் ஒரே டைம்ல போடுவேன் ஆனா இந்த நாட்டுக்கோழின்றதால அது வெந்துட்டோனே போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் நான் ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପାଣି ଚାଉଳ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପକେଇବ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନା ସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର କହିକି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ପାଣି ବୋଲ ବାଇଲ ହୋଇକି ସେ ଫୁଟିବା ଟାଇମ୍ରେ ଚାଉଳ ପକେଇକି ଗୋଟେ ବିସିଲ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରଖୁଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଉଳ ପକେଇକି ଲୁଣ ରାଗ ସ୍ୱାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଟିକେ ଲେମନ ଜୁସ୍ 2ଟା ଡ୍ରପ୍ ପକେଇକି ଆଉ ଘିଅ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏବେ ଘିଅ ପକେଇକି ବନ୍ଦ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ ରହିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିରିୟାନୀ ବାସମତି ରାଇସ୍ ନା ଗୋଟେ விசில் ପାଇଁ ରଖିବ மேக்ஸிமம் விசில் ଆସିବା પહેલા ବି ମୁଁ बंद କରିଦେବ இது உப்பு காரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் புளிப்பு கம்மியா இருந்த மாதிரி இருந்தா லெமன் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா கம்பல்சரி எல்லாத்துக்குமே லெமன் யூஸ் பண்ணணும்ன்றது இல்ல என்னோடதுல வந்து புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது அதனால ஒரு 2-3 டிராப் லெமன் போட்டுட்டு நல்லா குக்கர் வந்து ஹைல தான் வைப்பேன் பாஸ்மதி ரைஸ் சிம்ல வச்செல்லாம் வேக வைக்க வேணாம் ஹைல வச்சுட்டு கரெக்டா ஒரு விசில் வர்ற மாதிரி ஸ்டேஜ்ல நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஸ்டீம் வந்து எடுத்துருவேன் நான் அந்த ஒரு விசில் விடுற அளவு கூட விட மாட்டேன் எடுத்துட்டு உடனே பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளவே நான் வந்துட்டு குக்கர்ல வந்து எடுக்கும்போது ஓபன் பண்ணதெல்லாம் வீடியோ ஆன்ல இருக்குன்னு நினைச்சு நான் பசங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறமா தான் ஞாபகம் வந்தது நான் வீடியோ வந்து ஓபன் பண்றதே எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரியாணி நல்லா செம்ம சூப்பரா இருந்தது பசங்களும் சாப்பிட்டாங்க நான் வீடியோ ஓபன் பண்ற வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சர்வ் பண்ணியாச்சு பசங்களுக்கு କୁକର ଓପନ କରିବା ଭିଡିଓ ଉଠିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କହିକି ମୋ ବୁଲିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭାତ ବି ବଢିଆ ଅଲଗାଟା ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍